آپ لوگوں کو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ ویسے تو پورا مہینہ ہی مبارک ہے، نام ہی رمضان رمضان سے پہلے میں نے کچھ آپ کو رمضان کی فضیلت کے بارے میں، روزے کی فضیلت کے بارے میں بتایا تھا۔ رمضان آنے سے فائدے کیا ہوتے ہیں، ہمارے عمل کا ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے نا؟ شیطان کے ساتھ کیا عمل ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اور روزے فرض کیوں کیے گئے یہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو، یاد ہے نا؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کیا بھوکے رہے، شوق ہے اللہ کو؟ ارے اس نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، وہ کیوں چاہے گا کہ تم بھوکے پیسے پھرو؟ تمہارے اندر تقوی آ جائے، خوف الہی آ جائے، اور روزہ یہ احساس دلائے تمہیں کہ اگر کسی شخص کو کھانا نہ ملے 2 وقت کا تو وہ احساس تمہارے اندر پیدا کیسے ہو؟ تم مالدار ہو، تمہاری جیب میں پیسہ بھرا ہوا ہے، تمہاری تجوری میں خزانے ہیں، تمہیں بھوک کا احساس ہوگا؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے کیونکہ جب چاہیں گے پانی پی لیں گے، جب چاہیں گے کوئی چیز خرید کر کھا لیں گے، احساس نہیں ہوگا۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غربت میں کس طریقے کی زندگی گزاری جاتی ہے، یہ بھی ایک درس ہے نا؟ اور خوف الہی تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اور روزہ رکھنے کے بعد کوئی کمزور نہیں ہوتا، کوئی کمزور نہیں ہوتا، بلکہ کہا گیا ہے روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ، روزہ رکھو، اور سال بھر جو ہمارے اندر کی چکی گھومتی رہتی ہے، کھٹاکھٹ چلتی رہتی ہے، موقع نہیں ملتا ہم کو اس کو آرام دینے کا، اس کو بھی 1 مہینہ ریسٹ مل جاتا ہے۔ بھائی پورا سال آپ کام کرتے ہیں کسی کمپنی میں تو 1 مہینہ چھٹی ملتی کہ ملتی؟ کیونکہ بدن کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ ابھی اندر کی جو مشینری چل رہی ہے، کبھی کھانا کھایا جا رہا ہے تو بیچاری مشین اسے بچا رہی ہے، کبھی گٹکا کھا رہا ہے تو اسے بچا رہی ہے، کبھی جوس پی رہا ہے تو اسے بچا رہی ہے، کبھی دودھ پی رہا ہے تو اسے بچا رہی ہے، کبھی گوشت چبا رہا ہے تو اسے بچا رہی ہے۔ اس کو آرام کب ملے گا؟ اسے بھی تو آرام کی ضرورت ہے۔ تو یہ مشینری کو بھی آرام مل جاتا ہے، تو جتنی اندر کی کمیاں ہیں وہ سارے روزے میں دور ہو جاتی ہیں، اسی لیے انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ آج میرا ٹاپک روزہ کا نہیں ہے، کیونکہ روزے کا میں بیان کر چکا ہوں، میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو یاد آ جائے۔ کوئی کمزور نہیں ہوتا، ہاں اگر کوئی پہلے سے ہی بیمار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لیے کہا کہ ان کنتم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو روزے کو مؤخر کر لو، آگے بڑھا لو، اگلے مہینے میں رکھ لو۔ لیکن صاحب صرف خیالی پلاؤ کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، چلنے لائق نہیں رہیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صحابہ کرام روزے میں اس سے زیادہ کام کیا کرتے تھے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ صحت بنے گی، اندر کی بیماریاں ختم ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا سال اگر کوئی جان بوجھ کر رمضان المبارک کا 1 روزہ چھوڑے، جان بوجھ کر سمجھتے نا، جان بوجھ کر اگر 1 روزہ چھوڑے اور اس کے عوض میں اگر پورا سال روزہ رکھے تو وہ اجر نہیں پائے گا جو رمضان المبارک کے 1 روزے کا اجر ہے۔ سن کر کہو سبحان اللہ۔ پورا سال روزہ رکھے گا اور رمضان کا 1 روزہ بھی چھوڑ دیا تو 1 روزہ اور سارے روزے اس کا اجر برابر نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے کرم کے دروازے کھول رکھے ہیں، جنت کو سجایا گیا ہے رمضان کے لیے، سالوں سال سجائی جاتی ہے۔ آج میرا عنوان ہے والذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ينفقون فی سبیل اللہ، جو سونا اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں نکالتے نہیں ہیں، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرھم بعذاب علیم، اے محبوب، اے نبی، ان کو عذاب کی بشارت دے دو۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھ رہے صاحب، بہت اچھے اخلاق ہے صاحب، لیکن جب مال آیا تو شیطان نے کہا کاہے دے رہے یار، اسے اسلام پیش کرتا ہے یا سمجھا کہ آپ اپنے مال میں زکوٰۃ دیں، اور ایسا نہیں چاہے تو دے دیں، جسے دان نہیں کر لگے، دان پیٹی لکھا رہتا ہے نا، دان پیٹی دو چاہے نہ دو۔ دان کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں دان مطلب ہم سمجھتے ہیں صدقہ، صدقہ آپ کے اوپر ہے، دیجیے چاہے، یہ نفلی ہے، یہ کیا ہے؟ نفلی چیزیں ہیں، اور زکوٰۃ فرض ہے۔
वाक़िमुस सलात वातु, है ना, नमाज कायम करो, ज़कात दो। माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे आप समझ पा रहे हैं। तो ज़कात हर किसी को देना है क्या? हेलो, ये तो कहा नहीं गया कि आप मकान बेच दो फिर ज़कात दो, क्योंकि आप मुसलमान हो। इस्लाम कितना प्यारा मज़हब है, देखिए सुभान अल्लाह। अगर तुम मालिके निसाब हो तो ज़कात दो, अगर नहीं हो तो ले लो। अगर नहीं हो और मुसलमान हो और तुम्हारे पास माल नहीं, तुम लेने लायक हो, ज़कात कई लोगों को दी जाती है। पुराने ज़माने में इससे पहले करीब 8 या 10 लोगों को बताया गया, उसमें से 1-2 तो ख़त्म हो गया मामला, जो इस्लाम लाया करते थे, जिसकी वजह से उनके लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाते थे, उनके मामला ख़त्म हो जाते थे, तो लिहाजा उनको भी जो है हिस्सा दिया जाता था ताकि इस्लाम की मोहब्बत उनके दिल में। लेकिन आज ये मसला ख़त्म है। गुरबा को, मसाकीन को, इदारों में ज़रूरतमंदों को ज़कात दें, और ज़कात देकर एहसान न समझे। कुछ लोगों के बारे में ऐसे ही सुना कि ज़कात जो है अब बनी देना तो है, तो अब क्या करें, काम करवा रहे साथ ज़कात भी दे रहे उसे। देखिए टिकम निकाल रहे हैं, क्या मतलब, काम करा के उसकी मेहनत देना है, ज़कात से नहीं होगा। ज़कात आपको देना ही देना है, क्योंकि ज़कात माल का मैल है। क्या है? मैल है। अगर एक आदमी 3 दिन नहाए नहीं, 4 दिन नहाए नहीं, 5 दिन, 1 हफ्ता ना नहाए, तो आप उसके करीब बैठेंगे? बोलो क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि उसके जिस्म से बदबू आ रही है। 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, वो नहा नहीं रहा, और ज्यादा दिन हो जाएंगे तो फिर दूर से आदमी देख लेगा, करीब तो बहुत बड़ी बात है। गोया के मैल ज्यादा होने की वजह से बदबू फैलती है, और अगर माल का मैल ना निकाला जाए, माल का मैल क्या है? ज़कात है। अगर वो ना निकाली जाए तो माल बदबू देगा। गोया के अल्लाह की राह में जब नहीं निकाला गया तो अज़ाब की शक्ल इख्तियार करेगा। वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़ाबा वल फिद्दा वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो सोना और चांदी को इकट्ठा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, है महबूब उनके लिए अज़ाब की बशारत दे दीजिए। ये माल जो है ना, जब कोई अल्लाह की राह में ज़कात दे देता है तो अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है उसका माल। कहाँ महफूज हो जाता है? अगर हम बैंक में जमा कर देते तो हम बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं, क्योंकि अब जिम्मेदारी किसकी है? बोले यार। और घर में डरते हैं ज्यादा पैसा कहीं ऐसा ना हो कि कोई रात में आए और हमारा काम कर जाए। लेकिन बैंक वालों को जब दे दिया तो अब जिम्मेदारी किसकी हो गई? बैंक वाले। जब हम इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं, समझ रहे ना, मर्तबा मकाम जिम्मेदारी देकर कि इनकी जिम्मेदारी अलग है, इनका मामला हमसे जुदा है, तो वो तो रब्बे कायनात है। जब एक इंसान पर इतना भरोसा करता है, क्योंकि उसका मियार अलग है, मकाम अलग है, वो जिम्मेदार है, उसके पास जो है सिक्योरिटी है, फलाना है, दिमागा है, तो हम भरोसा कर रहे हैं। तो रब्बे कायनात फरमाना माल की ज़कात दो, तुम्हारा माल अल्लाह के किले में हो जाएगा। कोई कभी ये ना सोचे कि ज़कात देने से हम कम हो जाएंगे। अरे यार सोचो, हमने एक लड़की की शादी करी, आप लोगों में से एक लड़की की शादी करी, 5 लाख लगा दिए, 2-3 साल बाद हमारी फिर एक लड़की है, हम उसकी शादी करने की तैयार हो गए, तो माल क्या आया ना, तभी तो हम दूसरी करने जा रहे हैं। तो कहाँ से आया था? किसने दिया था? बोलो। अल्लाह ने। डर रहे हैं कहीं ऐसा नहीं पड़ोसी ने तो नहीं दे दिया? किसने दिया? अल्लाह ने दिया। जरिया इंसानों को बनाया अल्लाह ने, अल्लाह के देता नहीं है कि ले रख लो, अल्लाह जरिया बनाता है। और कोई कभी ये ना सोचे कि हमारे खून पसीने का, जो जुमले मशहूर है ना, ये मेरी खून और पसीने की कमाई है। अरे खून पसीने की कमाई अपनी जगह, अगर अल्लाह ना चाहे तो पूरी जिंदगी तुम घिसते रहो, 1 रुपया नहीं कमा सकते, आने के बाद भी चला जाएगा। अगर अल्लाह ना चाहे, अल्लाह चाहता है, इसलिए हमारी मेहनत का देता है, क्योंकि इंसान के लिए वही है जो वो कोशिश करता है, ऐसा नहीं है, कोशिश तो होता है। तो हमने ये दूसरी शादी करी, पैसा था ना, आया, गोया के अल्लाह की राह में नहीं बल्कि अपने घर वालों के लिए खर्च किया, तो अल्लाह ने उसका जो है खलीफा बना दिया, जो खुदा की राह में दिया जाए तो कभी कम होगा। जब हमने रिश्तेदारों को बांटा तो अल्लाह ने कम ना किया। और ज़कात का मामला ये है कि अगर कमजोर फकीर को अगर हम देंगे तो एक तरीके से फायदा ये भी होगा कि वो हमारा मुहिब हो जाएगा, चाहने वाला होगा। अब करेगा क्या? वो आपको देखकर जलेगा नहीं, बल्कि आपके लिए दुआओं के लिए हाथ उठा देगा। अगर कोई आई हुई मुसीबत होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल से जो आवाज निकलेगी, अल्लाह आपकी जो है परेशानियों को दूर कर देगा। तिजारत वालों के लिए माल में ज़कात है, जो बेचते खरीदते हैं उनके लिए है। अगर आपके पास जमीन का कारोबार हो रहा है, एक तो आपने अपने लिए ले रखा है, कोई बात नहीं,
आखिरी मसला बता दूं फिर इंशाल्लाह और बताऊं कितना है आज के दौर में। अगर देखा जाए तो ये भी बता दूं मैं, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उनमें से किसी एक की रकम, इसमें ज़कात बनती है। अब ये ना हो कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, इतना है, किसी भी एक निसाब में अगर पहुंच रहे हैं, थोड़ा ये है थोड़ा वो, थोड़ा पैसा मिला के किसी एक की रकम बन रही है, 52.5 तोला चांदी बन रही है तो ज़कात है। और आज के दौर में 52.5 तोला चांदी, चांदी तो महंगी है ना, तकरीबन 260 ये है ना अंदाजा, तो 1,36,000 या 40,000 लमसम इसमें मालिक निसाब आज की तारीख में। क्योंकि मैंने जो है अपनी तरफ से नहीं, सर्राफा जो जिम्मेदार लोग हैं, मुसलमान लोग हैं जो ये काम करते हैं, मैंने उनसे मसला पूछा था कि इस वक्त क्या पोजीशन है, और बाकी जब आप निकालेंगे तब का रेट होगा, ये भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आज आपने यहाँ सुन लिया बड़े खुश हो गए और 4 दिन बाद लुढ़क गई चांदी, है ना, तो आप निकाल के बढ़ गई 4 लाख पहुंच गई थी जैसे, तब भी साहब इसी हिसाब से निकाल रहे हैं, तो ये भी गुनाहगार है। माल अलग है जो आपका रखा हुआ, आपने जोड़ लिया, ये कपड़ा इतने का खरीदा। अच्छा देखिए, ज़कात निकलती किस पर है? प्रॉफिट पे। किस पे निकलती है? प्रॉफिट पे। इनकम टैक्स वाले आपके पास कब आते हैं? जब आप इनकम ज्यादा होती है। आपकी इनकम पर 18%, 10%, 20% लग जाता है, आपको खुशी से या रो कर देना पड़ता है। और यहाँ इनकम पर नहीं है, सेविंग पर है। किस पर है? सेविंग पर। आपने 1 करोड़ कमाया, हनी भाई पूरे साल 1 करोड़ कमाया, लेकिन साहब बचा कितना? 5 लाख बचा। बचा कितना? 5 लाख। तो अब ये नहीं कहा जाएगा 1 करोड़ कमाया था, सिर्फ जो आपके पास सेविंग है 5 लाख उसमें ज़कात है। आप करोड़ों कमाइए, हम तो चाहते हैं अल्लाह ताला मुसलमानों को मालदार बना दे और अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बना दे। खर्च करके तो देखे कोई, अल्लाह अकबर। और जो माल बचाने के चक्कर में लगा रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको तबाह बर्बाद कर देता है। वो माल तो बच जाता है, लेकिन फिर ऐसे गलत हाथों में जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है माल हरा तो था नहीं, जब ज़कात निकली नहीं तो हुआ क्या? वो मैल था, मैल बर्बाद करता है, गंदगी फैलाता है, मरकर चला गया, औलाद के लिए छोड़ गया। अब औलाद हराम माल खा रही है, हराम माल मिक्स हो गया ना उसमें, हराम माल खा रही है, तो अब उसके अंदर अच्छे ख्यालात आएंगे? नहीं आएंगे। वो कभी नहीं चाहेगा कि अब्बा के नाम पे कोई मदरसे में कमरा बनवा दिया जाए, क्योंकि अब्बा ने ज़कात भर भर के बचाई है, तो अब बेटा खाया वही है हराम, तो कभी नहीं चाहेगा किसी गरीब की शादी में पैसा दे दिया जाए, वो चाहेगा ये भी बच जाए, क्योंकि बाप ने तरबियत ये दी। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये मौका है, एक नेकी कमाइए, एक नेक काम करिए, अल्लाह तबारक व तआला 70 गुना देने वाला है। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जब कहा गया कि ज़कात दो, ज़कात दो, तो कारून वो आपका रिश्तेदार भी था और अल्लाह ने उसे इतना मालदार बनाया था कि उसके खजानों की चाबियां ऊंटों पर लाद कर चला करती थी। सोचिए, ऊंटों पर, और तकरीबन जो मेरी जानकारी 70 ऊंट, कितने? 70 ऊंटों पर लद कर खजाने की चाबियां चला करती थी। तो खजाने कितने होंगे, तिजोरियां कितनी होंगी, और तिजोरी में माल कितना होगा? एक एक चाबी, एक एक तिजोरी की, तो तिजोरी कितनी, और तिजोरी के अंदर माल कितना। तो कहा गया ज़कात दो। ऐसे तो कितना लगता है? 2.5% ना। 100 रुपए में कितना देना है? 100 रुपए में कितना देना है? और 1000 में कितना देना है? हाँ माशाल्लाह, 25 रुपए भाई, ठीक है। 1 लाख में 2,500 रुपया, सीधा सीधा मोटा मोटा हिसाब समझ लीजिए, ठीक है। 1 लाख में आप जोड़ते जाइए, आपको जितना है उतना निकालते जाइए। लेकिन कारून के लिए निसाब बनाया गया कि उसको 1000 में 1 रुपया देना। कितना? क्योंकि खजाने बहुत थे, लेकिन उसके भी वो सोचने लगा 1000 में 1 रुपया बहुत। जब कैलकुलेशन किया, जोड़ा ताड़ा, तो पता चला कि इसमें भी कई खजाने निकल जाएंगे, कई तिजोरियां निकल जाएंगे। और माल की मोहब्बत बहुत खराब मोहब्बत होती है। माल कमाना अच्छी बात है, लेकिन माल की मोहब्बत रखना अच्छी बात नहीं है। अगर माल से मोहब्बत रखेंगे तो बाप को भी देने में आप सोचेंगे, आप अपने बेटे को भी देने में सोचेंगे, और ये वो अमल है जिसके अंदर माल की मोहब्बत आ जाती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो उस कुत्ते की तरह है, उस कुत्ते की तरह है जो मरदार जानवर को खाता है लेकिन अपने दूसरे कुत्ते को खाने नहीं देता। कुत्ता देखिए, बैल सड़ा पड़ा मरा होगा, अकेले खा नहीं पाएगा, इतना बड़ा जानवर है, लेकिन दूसरे को भी खाने कभी अपने दांतों के जरिए, कभी अपनी आवाजों के जरिए उसे डराएगा। क्योंकि माल की मोहब्बत ऐसी है, और मोहब्बत समझ रहा है, जो न दे किसी को वो समझ ली सबसे ज्यादा
مال سے محبت کرنے والا یہی مال کل قبر میں اس کے اندر سانپ بچھو کی شکل میں آئے گا، اور قیامت تک جب تک جو زکوٰۃ نہیں نکالتا، جب تک قیامت نہیں آئے گی، وہ عذاب کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا۔ تو قارون سے کہا گیا، قارون نے سوچا بڑا مسئلہ ہے، اس نے سوچا پیسہ بچانا کریں تو کیا کریں۔ شیطان فوراً ایسی جگہ آ جاتا ہے جہاں مال کی محبت، وہاں شیطان فوراً راستے دکھاتا ہے۔ اس نے سوچا زیادہ مال بچانے کے لیے کم مال خرچ کرو۔ ایک بدکار عورت کو بلایا، اللہ اکبر، اسے کہا میں منہ مانگی رقم دوں گا تجھے، تم کیا کرو، تم یہ کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگاؤ۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، نبی پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب صبح تقریر کریں گے، لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں گے، تم کھڑی ہو جانا۔ بس جب اس لوگوں کے سامنے ذلیل ہوں گے اس کی سوچ کے مطابق، نبی کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جب صبح محفل لگی، وہ قارون نے کہا یہ بتائیے اگر کوئی کسی کے ساتھ بدکاری کرے مسئلہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو سنگسار کیا جائے، یعنی پتھر مارے جائیں، شادی شدہ اگر ہے تو پتھر مارے جائیں۔ اللہ اکبر، کہا یہ حکم سب کے لیے ہے یا خاص لوگوں کے لیے؟ کہا یہ سب کے لیے۔ کہا اگر نبی ہو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ کہا پھر یہ عورت کیا کہتی ہے؟ کیا کون عورت؟ کہا یہ عورت کھڑی ہو گئی۔ جیسے وہ کھڑی ہوئی، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا جلالی پیغمبر تھے، وہ کانپنے لگی، تھر تھر کانپنے لگی۔ کہا اے اللہ کے نبی میں کچھ نہیں کہتی، میں کچھ نہیں کہتی، اس نے مجھے لالچ دی تھی اور منہ مانگی رقم کی لالچ دے کر کہا تھا کہ یہ الزام لگانا میں نہیں کہتی، یہ کہتا ہوں، یہ کہتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، التجا کہ مالک جو تیرے نبی پر الزام لگائے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو تیرا گناہ گار ہے، تو ہی فیصلہ فرما۔ سبحان اللہ، رب دیکھو اختیار اپنے بندوں کو دے رہا، نبیوں کو دے رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے زمین اس کو دھسا دے، زمین اپنے اندر لے لے۔ دھسنے لگا، جب یہاں تک پہنچا تو لالچ مال کی محبت بڑی خراب ہوتی ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بہت اچھا طریقہ ہے، اے موسیٰ میرے مال پر قبضہ کرنے کا اچھا طریقہ نکالا ہے، میں زمین میں دھس جاؤں تاکہ میرا مال تم قبضے میں کر لو۔ اللہ کے نبی کو جلال آئے، فرمایا رک جا زمین، ٹھہر جا، اب اسے اکیلے نہ دھسا، اب سارا مال جتنا اس نے کمایا ہے سارا اس کے سر پر رکھ اور پھر دھسا۔ سارا مال کا بوجھ سارے زمین کے اندر مال کے ساتھ دھس گیا۔ زکوٰۃ نہ دینے کا معاملہ، زکوٰۃ کے لیے ہیلے بہانے تلاشنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کو آپ ضرورت مند سمجھتے ہیں، جس کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دیں تاکہ آپ کی مال کی زکوٰۃ بھی نکل جائے اور مستحقین تک بھی پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔